નથી આયા રજનીભાઈ? ના આજે એમને કામ છે એવું એટલે છે એમ. એ નથી આવવાના. ઓકે ઓકે ઓકે. તો છોકરાઓ છે કે પછી? હા જસ્ટ ચાલુ થયું. એવું છે એમ. આવતા હશે. શું ધર્મેન્દ્રભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. રચિદાનંદ જય શું છે તબિયત સચ્ચિદાનંદ. પાણી? હું તબિયત ફ્રી પાણી? હું ફ્રી પડે તો ફ્રી પડે તો કહું. તમે આમ કરતા તો હું રાધો એ જોડું તો બોલ છે. તમારે ગમે થતા હતા ને હું રાધો પછી કહું. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. મોનિકાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ હાર્દિકભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ સંતોષ દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. મોનિકાબેન આવી ગયા છે તો ચાલુ કરીએ. હો. ત્રિમંત્ર કરાવજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિયંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુનમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચનમુક્કારો. સૌવ પાવકપણાસણો. સવ પાવપનાસનો. મંગલાણમ ચ સંવેસીન. મંગલાનામ સવેસિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Daily prayer and study prayer. जियाबेन. हाँ हाँ, एक मिनट। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्तियां प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय हे दादा भगवान करो. हे दादा भगवान, हे हे दादा 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 भगवान. 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 हम हैं आपके बच्चे। हम है आपके हम हम बच्चे. हैं हैं आपके आपके बच्चे. बच्चे. दिल के हैं सच्चे। दिल दिल के दिल के के है हैं हैं सच्चे. 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 फिर भी है कच्चे। फिर भी फिर फिर भी भी है है हैं कच्चे. कच्चे. सच्चे.
काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे 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 अच्छे अच्छे अच्छे। 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 જય સચ્ચિદાનંદ। હે મને શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, જીયા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, જીયા ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, જીયા રિલેટિવ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષ આનંદજી, આપણે ગઈકાલે હાજી. વાત થતી હતી ને નેગેટિવિટી, હમ એના ઉપર વાત કરશો ને? હમ જો, કરિશ્મા બેન ને ખુશીબેન પણ આવી ગયા છે. હમ કરિશ્મા દીદી કઈ ગયા? करिश्मा दीदी दादा दीदी मत बुलाइए, अच्छा नहीं लगता। ऐसा ठीक है। और क्या आज आज कैसा रहा दोनों दीदी के साथ? चलो। मोनिका दीदी के साथ तो अभी भी झगड़ा चल रहा था। खुशी दीदी के साथ ऐसा तो अभी अभी दीदी आपके अच्छे लिए करती, वो अभी नहीं दिया समझ में आता, नहीं कच्चा पड़ जाता है। नहीं दादा, नहीं, जब लड़ाई कर कर फिनिश होता है तब रियलाइज होता है कि हाँ दीदी हमारी अच्छे के लिए कहती है। पहले तो नहीं होता था, लड़ाई करते वक्त तो अब कुछ हो भी रहा बोल है। देती, देखती नहीं। नहीं, लेकिन दीदी के साथ लड़ना अच्छा लगता है ना आपको? नहीं दादा, तो दीदी को अच्छा लगता होगा आपके साथ लड़ना। नहीं दादा, वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लग जाती है। कौन, दीदी के तुम? दीदी और मैं दोनों ही। तो नहीं, छोटी छोटी बातों में लड़ना है तो बड़ी बड़ी बातों में लड़ो, छोटी छोटी बात में क्या लड़ने का? ચાલો અમે और हाथ में लकड़ी बकड़ी तो नहीं ले लेते ना? नहीं दादा, नहीं। हाँ, कभी कभी लकड़ी भी ले लेने का, उसमें क्या है? लकड़ी नहीं लेते दादा, दीदी मारती है हाँ, तो हाथों से ही। हाथों से अगर मारती है दीदी ना। हाँ, तो ज्यादा नहीं लगता है ना उसके अंदर तो। फिर दीदी के हाथ दबा देती है कि आज आपने बहुत मारा तो आपके हाथ दुख गए होंगे, मैं दबा के दूं। नहीं दादा, तो दबाने का, ऐसा बोलने का, आज थक गई होगी तुम, बहुत आज मैं हाथ हाथ का उपयोग ज्यादा किया है ना, तो थक गई होगी, तो लाओ मैं दबा के देती हूँ। अपने को पॉजिटिव तब होने तो वो का ना। और गुस्सा, तब तो वो नहीं, और वो तो गुस्सा हम करेगी दादा। दादा, वो नहीं, वापस हम तो हाथ उठाती है मानते कभी। हैं ऐसा। एक्चुअली एक्चुअली करिश्मा क्या है, ये जो साइंस है ना, ये समझना है। अगर दीदी या कोई भी एक बार आपको आपके ऊपर गुस्सा होता है ना, फिर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद आप बोलोगे ना, अभी आप जो बोले वो वापस बोलो ना, तो नहीं बोल पाएंगे। हाँ वो समझना है कि वो टाइम चला गया, वो टाइम चला गया, हमारा जो हिसाब था वो हिसाब खत्म हो गया, सुनने का, सुनाने का, लड़ने का, वो ये खत्म हो गया, तो अभी वो वापस नहीं आएगा। तो हमें समझना है कि कोई हमें स्वतंत्र कुछ भी बोल नहीं सकता, स्वतंत्र कुछ भी हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। हमारी हाँ गलती होगी तो ही हमारे साथ कुछ ऐसा गलत व्यवहार होगा। हाँ। तो ये समझना कि दीदी को मेरे मेरे पर गुस्सा क्यों करना पड़ा, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा व्यवहार, मेरी ऐसी कुछ गलती होगी तब जाके उनको गुस्सा करना पड़ा। नहीं तो किसी को कोई हाँ गुस्सा करना अच्छा लगता है
किसी को? आप बताओ ना, आपको अच्छा लगता है कभी? किसी को दुख नहीं। देना आपको अच्छा लगेगा? तो नहीं। किसी को आपको दुख देने में क्यों क्यों मजा आएगी? तो किसी को आपको दुख देने में कैसे मजा आएगी? आएगी? नहीं। बैठ के सोचना। अभी आप बोल रहे हो नहीं, लेकिन बैठ के सोचना कि मुझे किसी को हाँ। दुख देने में मजा आती है, वो पहले सोचना। और क्या आंसर आता है वो ढूंढना। उससे उसके ऊपर से समझ में आएगा कि जब तक मुझे किसी को दुख देने में मजा आती है, तब तक लोग मुझे दुख देंगे। जिस दिन मुझे किसी को दुख देने में हाँ। मजा आना बंद हो जाएगा, उस दिन कोई हमको दुख नहीं देगा। हाँ। हमें किसी को परेशान करने में मजा आती है तो कोई हमको आके परेशान करेगा। हमें किसी को डांटने में मजा आती है तो कोई हमें आके डांट जाएगा। अगर हमें मजा नहीं आती है, हमें दुख होता है किसी को दुख देने से, तो किसी को भी हमें दुख नहीं देना पड़ेगा। फिर चाहे हाँ। घर के मम्मी हो, पापा हो, दीदी हो, कोई भी हो, कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। दादा भगवान ने बहुत बड़ा एक बड़ा एक सूत्र बताया कि इस जगत में कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि आपका बाल भी बांका कर सके, सिवाय के बिना आपकी गलती। अगर आपकी गलती है तो ही कोई आपको टच करेगा, उसके अलावा कोई टच कर नहीं सकता है। चाहे वाणी से या वर्तन से कोई आपको टच नहीं कर सकता। हमारी गलती होगी तो ही हमें टच करेंगे। तो हमें अंदर से इतना पॉजिटिव हो जाने का है, समझे? हाँ। नहीं। हम्म। हमारी गलती के तो बिना अभी कोई मेरा एक हमें पनिशमेंट क्वेश्चन नहीं कर सकता। हाँ, है। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलो बेटा। हाँ, तो दादा अभी ट्यूसडे को ही दीदी ने मुझे लैपटॉप दिया था सत्संग ज्वाइन करने के लिए। तो लैपटॉप ऑन हम्म। करते वक्त उसके प्रोजेक्ट्स थे तो मैंने उसे डिलीट नहीं किया था। पर भी दीदी हम्म। सत्संग के बाद में मुझ पर आकर चिल्ला रही थी कि तुमने डिलीट किया। मैंने कहा मैंने नहीं किया था। फिर भी वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। हम्म। और फिर कोई भी मेरी हम्म। बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। मम्मी ने भी मुझे डांटा और हम्म। मम्मी ने मारा भी था कि तुम झूठ क्यों बोल रही है। हम्म। फिर पापा ने भी समझाया था। हम्म। तो उस वक्त क्या करना है? हम्म। जब हमारी गलती नहीं हो तब भी इल्जाम लगाते हैं तो। तो ऐसा है करिश्मा कि हमने आगे हमने जो जो शरारत की होती है ना, उसके आधार आधार पर सबको हमारे ऊपर अविश्वास खड़ा हो गया है कि हाँ, इसने शरारत की होगी, इसने गलती की होगी। हमने सबका विश्वास तोड़ा है ना, इसलिए घर के लोगों को हम पर विश्वास नहीं आता है। ये हमें बहुत समझना है। अगर हमने शरारत ऐसी नहीं की होती, अगर ऐसा हमने झूठ नहीं बोला होता या ऐसा आगे कुछ ऐसा नहीं किया होता, तो घर के सभी लोगों का हम पर विश्वास होता कि नहीं, करिश्मा बोलती है तो सही बोलती है। ऐसा विश्वास सबको अपने हम पर आ जाना चाहिए। हमारा ऐसा वर्तन हो जाना चाहिए कि नहीं, करिश्मा जब भी बोलेगी सच बोलेगी, कभी झूठ नहीं बोलेगी। उसने बोला कि नहीं किया है तो नहीं किया होगा। या तो गलती से हो गया होगा, तो गलती से आप बोलोगे गलती से हो गया तो भी मान लेंगे, हाँ, गलती से हुआ गया, उसने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने आगे ऐसी शरारत की है या ऐसा कुछ किया है, इसके आधार पर किसी को हम पर विश्वास नहीं रहा है। तो हमें वो उनकी जो बिलीफ है हमारे प्रति, जो अभिप्राय है, वो तोड़ना है। वो तोड़ोगे कैसे? तो कि माफी मांग के, अंदर से माफी मांगने का अपने को, कि जाने अनजाने से मेरे से ऐसी कोई भी पूर्व गलती हो गई है तो उसकी मैं क्षमा मांगती हूँ, ऐसे करके वो धो डालने का। तब जाके सबका आपके ऊपर से अभिप्राय बदल जाएगा। नहीं तो आप सही भी होगे ना, आप 100% सही होगे, लेकिन किसी को आपके ऊपर विश्वास नहीं आएगा। वो
वो हम पढ़ते थे ना, तो हिंदी में एक कहानी आती थी, शेर आया करके। हाँ वो आप लोगों ने आपने सुनी है? आएगा। हाँ दादा। हाँ, हाँ सुनिए सुनिए। सुनिए ना। तो अभी उसके वो जो बच्चा था ना, उसके जैसी हालत हो गई है अपनी। आपने इतनी बार झूठ बोला है, इतनी बार सबको परेशान किया है शरारत करके, तो अभी अपनी बात सही बोलेंगे तो भी सबको गलत लगती है। तो हमें ये चेंज करने का है, करिश्मा, बराबर बेटा? क्या? कहाँ गए करिश्मा? डिस्कनेक्ट हो गया। बराबर करिश्मा? हाँ। होता है नहीं આવે हार्दिक पटेल कनाडा। આપણે દિયાબેન અને દેવભાઈ પણ છે, એમના જોડે પણ વાત કરીએ. देव, वो आपको बताया था, फिर उसके ऊपर वर्क किया? हाँ किया तो था मतलब आज तो सर का लेक्चर नहीं था और नेगेटिविटीज तो अभी मतलब कम हो गई मतलब होती तो नहीं थी वैसे भी बस इन्हीं बातों में होती थी और कभी कभार मम्मी पापा के ऊपर भी होती थी लेकिन अभी तो मतलब ज्यादा टाइम ही नहीं होता है। अभी थोड़ा सा काम होता है तो पापा की जगह मैं शॉप पे होता हूँ मतलब तो ज्यादा कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। बराबर। स्टडीज में भी कुछ नहीं होता। हम्म। हाँ, तो वो उसके उसके ऊपर आप अपने अपने आप के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो समझ में आ जाएगा। और अपने आसपास जो हमारे घर में आसपास जो भी बनता है ना व्यवहार, तो उससे उसके ऊपर से भी सीख मिलेगी हमें, कि हम मानते हैं ऐसा कभी होता नहीं है क्या। हमारे मन में हम जो शंका खड़ी होती है ना, ऐसा कभी होता नहीं है। हम अपने आप से मन के अंदर ही वो पैदा करते हैं सभी शंकाएं, और फिर हमारा ही खुद का नुकसान होता है। तो ये जितना जितना आपको समझ में आता जाएगा ना, उतनी उतनी नेगेटिविटी कम होती जाएगी। और सबसे बड़ा, अगर अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखना है ना हमें, तो कृष्ण भगवान का जो जीवन है ना, वो हम देखें ना तो हमें समझ में आएगा। वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा की जेल। तो हाँ मथुरा की जेल में, बराबर है। फिर उनका पालन पोषण कहाँ हुआ? वृंदावन में। गोकुल वृंदावन। दान में। लेकिन उनकी तो मम्मी ने किया कि दूसरे की मम्मी ने किया? दूसरे दूसरे हाँ। फिर वहां थे तो वहां सब जो कंस थे उनके मामा, तो उनको शांति से रहने देते थे? नहीं नहीं। वहाँ तो तो उसको मारने के लिए षड्यंत्र करते थे, किसी ना किसी को भेजते रहते थे। और फिर 10 11 12 साल की उम्र में उनको कहाँ जाना पड़ा? मथुरा। मथुरा। वहां क्या किया? अपने मम्मी पापा को बचाया। हाँ, मम्मी पापा को बचाया और मामा जी का वध किया ना। फिर वहां से फिर कहाँ गए? द्वारका। पढ़ाई कर गुरुकुल पढ़ाई करने गए। फिर वहां से वापस आए तो फिर कहाँ गए? फिर हस्तिनापुर गए, फिर युद्ध हुआ। तो पूरा उनका जीवन देखो ना, तो हर समय नेगेटिव 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 संजोगों से भरा हुआ था, लेकिन वो कभी नेगेटिव नहीं हुए। वो हर परिस्थिति में पॉजिटिव बन के, पॉजिटिव रह के सब में से निकले। अगर अपने को तो उनके जैसा कुछ है नहीं ना। खाना मिल जाता है ना हमें। हाँ दादा। हाँ, हमें जंगलों में तो नहीं जाना पड़ता ना, कि जाना पड़ता है? नहीं जाना नहीं पड़ता। जाना पड़ता। क्योंकि ये हम उनका जीवन चरित्र देखेंगे ना, तो भी हमें पता चलेगा कि इतने सारे नेगेटिव संजोग थे, लेकिन वो कभी नेगेटिव नहीं हुए, सबके अंदर पॉजिटिव रहे।
इतना बड़ा युद्ध हुआ, युद्ध खत्म हुआ, उनके बाद फिर उनका 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 कुल के अंदर सब अंदर 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 लड़े। उन्होंने अपने बच्चों बेटे को सबको मारा, ये किया। द्वारका पानी में डूब गई, उनको पैर में तीर लगा, और पानी पीना चाहते थे लेकिन पानी भी नहीं मिला, और मर गए। तो क्या पूरा जीवन देखो, फिर भी वो कहीं पर नेगेटिव नहीं हुए हैं। सभी विपरीत संजोग में, नेगेटिव संजोग में वो पॉजिटिव बन के आगे बढ़े। आप उनका एक देखोगे ना तो समझ में आएगा। उनका उनका उनको जो विपरीत संजोग आए, जो नेगेटिव उनको संजोग आए ना, उसमें से 1% भी हमें नहीं है, 1% भी नहीं है हमें, और फिर भी हम हिल जाते हैं। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा करके। अरे कुछ नहीं होने वाला, हमें पॉजिटिव रहना है, और हमें तो दादा भगवान मिले। तो फिर कैसा होना चाहिए, हमारे अंदर पॉजिटिविटी कैसी होनी चाहिए कि कैसे भी संजोग आए हम देख लेंगे, कैसे भी परिस्थिति आएगी हम देख लेंगे, दादा भगवान मेरे साथ है। अभी हम नहीं बोलते, बोले ना, क्या बोले लास्ट में? हे दादा भगवान बोलते हैं ना। हाँ। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ भी नेगेटिविटी अंदर खड़ी होती है ना, तो ये बोलने का, नहीं तो वारस हो दादा का, वो बोलने का। तो अंदर पॉजिटिविटी से हम भर जाएंगे। बराबर। हाँ दादा। हम्म। करिश्मा जी समझ में आया? हाँ। हम्म। तो हमें कोई डांटता है ना, तो हमें पॉजिटिव लेना है कि हमारी गलती। अभी एक पत्थर होता है, पत्थर होता है, तो पत्थर को मूर्ति बनने में क्या, मूर्ति बनना है तो कैसे बनेगा पत्थर मूर्ति? उसे बनाएंगे तो बनेगा। पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बनाएगा तो बनेगा। तो कौन बनाता है पत्थर में से मूर्ति? मूर्तिकार। हाँ, मूर्तिकार बनाता है। तो मूर्तिकार ऐसे बनाएगा? नहीं। नहीं, वो हथौड़े से तो मारेगा। कैसे बनाएगा? और ठीक है। छेनी, लो, लोहे की छेनी और हथौड़ा लेगा, और जो भी नक्कामा यानी जो काम का नहीं है उस भाग को मार के तोड़ देगा। तो ये घर के लोग है ना करिश्मा, हमारे जो नक्कामा जो काम का भाग नहीं है ना, वो मार मार के तोड़ के हमें मूर्ति बना रहे हैं, ऐसा हमें समझना। पत्थर की हाँ, पूजा होती है कि मूर्ति की पूजा होती है? मूर्ति की। हाँ, अभी आप मूर्ति बन जाओगे तो सब आपकी पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ। लेकिन मूर्ति बनने के लिए हथौड़ा खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा सबका? हाँ। हाँ, तो दीदी बोलती है, मम्मी बोलती है, कोई भी बोलता है, तो हमें समझना है कि ये मेरा जो नक्कामा भाग है मूर्ति बनने में, वो ये लोग निकाल रहे हैं और मुझे मूर्ति बना रहे हैं, ऐसा समझने का हमें। हाँ। तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा सामने। लेकिन ये समझ नहीं आती है ना, इसलिए गुस्सा हम सामने हो जाते हैं। बराबर। हाँ। हाँ। सबके लिए कि करिश्मा अकेली के लिए ये बात? सभी के लिए। हाँ मोनिका बहन, सबके लिए है ना। हाँ, सभी के लिए। सबके लिए काम की है। तो कभी करिश्मा आपसे आपसे लड़ाई करे तो आपको भी समझ लेगा कि वो मेरा गलत भाग, नकामा भाग जो है ना वो निकाल रही है। बट दादा बोलने मैं करिश। बोलने का नहीं, समझने का। क्या हाँ। मोनिका? बोलने का नहीं, ये हाँ समझने का दादा। है। हाँ करिश्मा, आपको भी बोलने का नहीं है, समझने का है। हाँ। हम्म। मोनिका को तो जरूरत नहीं है, वो तो बहुत होशियार है। नहीं, मुझे जरूरत है बट नहीं है। है, हाँ। आप तो बिजनेस करते हो ना। नहीं। हाँ, तो फिर
बिजनेस वाले तो बहुत पक्के होते हैं। बट दादा, करिश्मा के साथ जो हुआ था ना, मैं बस यही चाहती थी कि अगर गलती ना हो तो भी एक सॉरी मांग लिया होता, मैं छोड़ देती। बट वो जिद रही थी मेरे सामने ही, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे समझाना नहीं आता है, तो उस समय बहुत लैग करती हूँ। नहीं, वो तो बात सही है ना, वो तो बात सही है ना, समझाना नहीं आता है तभी होता है, हाँ। नहीं तो उसने पहले ही सॉरी बोल दिया होता। हाँ। लेकिन हमें सॉरी की अपेक्षा क्यों होती है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। हमें सॉरी की अपेक्षा क्यों होती है? वो मेरी बहन है, और आगे कहीं जाकर वो ऐसी मिस्टेक ना हो तो भी वो सॉरी कह के वो जो भी प्रॉब्लम है नहीं वो वो तो सॉल्व हो जाए। नहीं, वो तो बराबर है। नहीं, वो बात बराबर है। वो बात बराबर है आपकी, आप बड़े हो तो समझाने का आपका काम है, वो बात। लेकिन अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हाँ ये दादा। अपेक्षा है ना, अपेक्षा रखकर वो हमें दुख देता है। समझाना हमारा काम है, हम्म। समझना नहीं समझना वो उनका काम है। हमें अपेक्षा नहीं हाँ। रखने की कि हम बोले वो उसको समझ समझ जाना ही चाहिए। ये अपेक्षा हमको दुख देती है। हम्म। हाँ। जैसे दादा भगवान का बचपन का जो वाक्य है ना, जब जवेरबा उनके माता जी वो स्कूल में किसी को पत्थर हाँ। मार के आए थे तो ब्लड निकला था। तो फिर उनकी माता जी को कंप्लेन करने के लिए आए कि आपके बच्चे ने, अंबालाल ने मेरे बच्चे को पत्थर मारा और ये खून निकला है। तो उनकी माता जी ने उनके साथ क्या अपेक्षा रखी कि जाके वो सॉरी बोले, ये करे वो करे? नहीं, उनको समझाया हम्म। कि तेरी तो माँ है, तुझे कोई मारेगा तो तेरी दवा पट्टी मैं कर लूंगी, लेकिन किसी की मदर नहीं होगी, किसी की माँ नहीं होगी तो उसका क्या होगा? तो आज के बाद तू नक्की कर, किसी को मार के नहीं आएगा, मार खा के आएगा। तो कि ऐसे अहिंसा का जो उनके अंदर बीज बोया, तो देखो भगवान बन गए वो। हम्म। उन्होंने अपेक्षा नहीं रखी थी उनकी मम्मी ने, लेकिन बीज ऐसे बोए उनके अंदर अहिंसा के, तो वो भगवान बन गए। तो हमें अपेक्षा नहीं रखने की, आप समझाने का, सब कुछ करने का, लेकिन वो सॉरी बोलेगी, ऐसा करेगी, वैसा करे, मैं बोलूंगी वैसा ही करेगी, ऐसी अपेक्षा नहीं रखने का। वो अपेक्षा हमको दुख देगी। हमारी हम्म। फर्ज का भाग है उनको समझाना, तो समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपेक्षा के साथ मत समझाओ, क्योंकि अपेक्षा हमको दुख देगी। वो नहीं सुनेगी ना तो तुरंत हमको गुस्सा आ जाएगा फिर, क्योंकि मेरी हाँ। अपेक्षा क्या हुई, मैं बड़ी हूं, मैं बोलूंगी वो उसको करना चाहिए, सुनना चाहिए। नहीं, ऐसी अपेक्षा नहीं। हम्म। आप हाँ। आप ऐसे बड़े हो जाओ कि उसको आपके साथ आके बैठने का मन हो, आपसे बात करने का मन हो। वो स्कूल में बाहर के कुछ भी गलत करके आ गई हो तो आपको बताने का मन हो, ऐसे आप बड़े हो जाओ। वो आपकी और खींच के हम्म। आनी चाहिए। आपका हाँ। वो आपका प्रेम उसके साथ प्रेम प्रेम वाला आपका व्यवहार होगा ना, तो ऐसा हो जाएगा। वो मम्मी को नहीं कहेगी, लेकिन आपको आके पहले कहेगी, जैसे अच्छा उनके जीवन में कुछ भी हुआ या गलत कुछ भी हुआ तो आपको आके बताए। तो वो उसको डर नहीं लगना चाहिए आपको बताने में। ऐसा आपका उसके साथ व्यवहार हो जाना चाहिए, प्रेम वाला, अपेक्षा वाला नहीं, प्रेम वाला। हाँ दादा। वो आप वो आप ऐसा नक्की करोगे ना तो दोनों दोनों बहनें आपकी आपके साथ बहुत अच्छे से रहेगी। हाँ। क्योंकि क्योंकि हम बड़े हैं, उसका हम रौफ जमाते हैं। लेकिन हम बड़े हैं ना, बड़े की जिम्मेदारी बहुत होती है। जो बड़े समझते हैं ना हम हमको, खुद को, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और बड़े होते हैं ना, बड़े उसको बोला जाता है कि वो हर तरह की खुद की अपेक्षाएं छोड़ दे, तब जाके हम्म। बड़ा बना जाता है। खुद का सुख छोड़ के दूसरों को सुख दे, घर के सभी व्यक्तियों को सुख दे, तब जाके बड़ा बन पाते हैं। हम्म। सिर्फ आयु से बड़ा या
समझ से बड़ा नहीं होना है, हमें व्यवहार से भी बड़ा होना है। हाँ अभी करिश्मा आपके साथ ऐसा व्यवहार रखे तो वो आपसे बड़ी हो गई, उसको ऐसा व्यवहार हाँ करना आ गया तो। अभी श्रीमद राजचंद्र जी थे ना, श्रीमद राजचंद्र जी, उनका 3 इयर्स की आयु में देह विलय हो गया। लेकिन उनके उनका उनको गुरु मानने वाले बहुत उनके उनके भी आयु से बड़े लोग थे और उनके पैर छूते थे। क्यों? ये उनको गुरु मानते थे। उनकी समझ, उनका प्यार, उनका व्यवहार, वो सबको खींच के लाता है, वो उनको झुका देता था उनके सामने। तो हमारे घर के अंदर हमारा ऐसा व्यवहार बन जाएगा ना, तो कभी क्लेश नहीं होगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम 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 रूपी व्यवहार हो जाएगा। जैसे हाँ रामायण रामायण सुनी है ना आप लोगों ने? रामायण हाँ रामायण में जो भरत भरत जी थे, राम भगवान के छोटे भाई, वो जब राम भगवान वनवास गए तो क्या बताया उन्होंने कि मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए, हाँ जब तक आप आओगे नहीं तब तक मैं आपका प्रतिनिधि बन के सत्संग राज चलाऊंगा मैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। बराबर। हाँ और किसी को कुछ करिश्मा समझ में आ गया ना आपको? कौन दादा? हाँ आज जिया बहन से ठीक है। बात हुई? नहीं, जिया बहन से बात नहीं हुई। वो रह गए। जिया बहन, जय सच्चिदानंद दादा। जय सच्चिदानंद जी, अब बराबर चल रहा है एग्जाम की तैयारी? हाँ और दादा कल आपने कहा था ना कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसे थॉट्स आए तो हमें जो प्रीवियस एग्जाम्स दी होती है उसका विजुअलाइजेशन करना है। तो मैंने वो किया था कि अब हम्म। मेरा मतलब अब जैसे 12th की एग्जाम थी, 10th की एग्जाम थी, तो उसमें तो मेरे मतलब अच्छे से हो गया था। तो ऐसा कॉन्फिडेंट है कि हम्म। हाँ इस बार भी हो ही जाएगा अच्छे से। उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि हमने आगे किया हुआ है। तो वो हाँ याद करेंगे ना, पॉजिटिव 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 में याद करेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा हमारा। ये जो क्रिकेट 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 खेलते हैं ना, तो जब हाँ जैसे फाइनल होती है, सेमीफाइनल होती है, बड़ी मैच होती है ना, तो वो लोग पुरानी उनकी खुद की पुरानी जो अच्छी स्कोरिंग की होती है ना, वो देखते हैं वो लोग। फिर दूसरों ने कैसे सामने वाला बॉलिंग करता है और पापा मारा। उनके बॉलिंग के सामने किसी ने अच्छा स्कोर किया है, तो वो लोग वो देखते हैं, बैटर। तो वो पॉजिटिविटी वाला वो देखते हैं ना, तो खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ दादा। हम्म। बराबर। और कुछ? नहीं बस। काव्या बेन, हाँ दादा। आपको तो अच्छा है ना सब? हाँ दादा, आज तो सारे पॉजिटिव थॉट्स ही आए थे। लेकिन डर है हम्म। कि कहीं नेगेटिव थॉट्स आ गए तो। तो आ जाने देने के, उसमें क्या, उसमें नेगेटिव थॉट से डरने का थोड़ी है। वो थॉट ही है, हमें डरना नहीं है। बराबर काव्या? हाँ दादा। हम्म। वो थॉट है, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। लेकिन जब नेगेटिव आते हैं तो उसको हमारे पर हावी नहीं होने देने का, पॉजिटिव जो बातें होती है ना, वो उसके साथ में पैरेलल रख के बात करने की अंदर मन के साथ, और उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेने का।
બરાબર. બોલો હાર્દિકભાઈ. આપણે ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે. ઓકે. દક્ષભાઈ આયા છે. તો વાંધો નહીં, ટાઈમ ત્રિમંત્ર થઈ ગયો કરાવજો. તો પછી હા આગળ વધીએ. હા. હા, तो कल सेम टॉपिक नेगेटिविटी पे कैसा रहता है सबको देखते हैं और बात करेंगे. संतोष आनंद जी, હાજી. आप આપણે બોલો ને, તમે શું નહીં. હા, નામ ભૂલી ગયો. શું નામ છે આમનું? હેન્ડ રેસ દાદા કર્યા હતા. હા, પર્વ. હા, કે પર્વ આજે પર્વ. ટ્યુશનમાં ટેસ્ટ હતી તો આજે મેં વાંચ્યું નહોતું તો પણ મને ફૂલ માર્ક્સ આવી ગયા. સાયન્સની ટેસ્ટ હતી. એટલે હવે આપણે વાંચ્યા વગર જ જવાનું હો. ના દાદા, એવું? એ તો પહેલા ટેસ્ટ લીધી હતી ને એને એકવાર, એટલે ત્યારે વાંચ્યું હતું તો યાદ હતું એટલે. હમ. એટલે આપણે વાંચવાનું હો, વાંચવાનું બંધ નહીં કરી દેવાનું. હા દાદા. સરસ સરસ. તો કાલે મળીએ. હા? જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. આજે અમીબેન નું પદ છે. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ સંતોષ આનંદજી. સચ્ચામી બેન. અમીબેન દેખાય છે સ્ક્રીન પર? આ નથી પરમ નથી? પવિત્ર પુરુષ પુરાણા. એ મેં મૂક્યું હતું પણ મને છે ને એનું રાગ યાદ કરવાનો ટાઈમ નહીં મળ્યો, ઓકે. એટલે પછી મેં અંકલને બીજું આપ્યું છે. કયું નામ હતું પદ? પરમ પરમ પવિત્ર પુરુષ પુરાણા. પરમ પવિત્ર પુરુષ પુરાણા. મળી. કઈ સીડીમાં છે? 27 7. કયું? એક મિનિટ. માં 7. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્ટાર્ટ જય કરું? સચ્ચિદાનંદ. હા, કરો. પરમ પવિત્રા પુરુષ પુરાણા અખિલેશ્વર સ્વપાવન હૈ. परम पवित्रा
पुरुष पुराणा अखिलेश्वर स्व पावन है चरम कृपाळु स्वसंधाना श्री आदेश्वर दादा है चरम कृपाळु स्वसंधाना श्री आदेश्वर दादा है जगत्राता जगत्राता विश्वविधाता हे सुख शांति निकेतन है जगतात्रा विश्वविधाता हे सुख शांति निकेतन है प्रेम के सिंधु दीन के बंधु दुख दारिद्र विनाशन है प्रेम के सिंधु दीन के बंधु दुख दारिद्र विनाशन है करुणा सागर केवल करुणा अंतिम पद के लक्षक है करुणा सागर केवल करुणा अंतिम पद के लक्षक है प्रेमल भरपट हेतल हृदय अमर स्थिति रक्षक है प्रेमल भरपट हेतल हृदय अमर स्थिति रक्षक है स्व अवलंबी मौलिक मधुरम अखिलानंदन अभेद है स्व अवलंबी मौलिक मधुरम अखिलानंदन अभेद है सर्वात्मा के सुख हित चिंतक पूर्णोदय परमारथ है सर्वात्मा के सुख हित चिंतक पूर्णोदय परमारथ है नित्य निरंजन अजोड़ संगम विश्वासी अभ्युदय है नित्य निरंजन अजोड़ संगम विश्वासी अभ्युदय है केवल आत्मा आत्मा केवल सन्मुख मुख परमात्मा है केवल आत्मा आत्मा केवल सन्मुख मुख परमात्मा है जग आश्रय जगपति जगवंदन अनुपम ज्ञान सुधारस है जग आश्रय जगपति जगवंदन अनुपम ज्ञान सुधारस है मूर्तानंदी मातृवत्सल दादा भगवन दुर्गम है मूर्तानंदी
મૂર્તાનંદી માતૃવત્સલ દાદા ભગવાન દુર્ગમ હે. જોયો જાણ્યો અને અનુભવ્યો છે કેવળ આત્મા સ્વદેહે. જોયો જાણ્યો અનુભવ્યો છે કેવળ આત્મા સ્વદેહે. પ્રતીતિ લક્ષે અનુભવ સિદ્ધ વ્યક્ત કરાવો દાતા હૈ. પ્રતીતિ લક્ષે અનુભવ સિદ્ધ વ્યક્ત કરાવો દાતા હૈ. પરમ પવિત્રા પુરુષ પુરાણા અખિલેશ્વર સ્વપાવન હૈ. મૂર્તાનંદી માતૃવત્સલ દાદા ભગવાન દુર્ગમ હૈ. દાદા ભગવાન દુર્ગમ હૈ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. આ પદ છે ને કવિરાજનું એટલો હા. સોફ્ટ અને મીઠા અવાજમાં આ પદ મેં સાંભળ્યું એટલે આ સાંભળતા સાંભળતા છે ને આમ દાદા માટે એટલું બધું આમ કે ને પ્રેમ છલકાય કે એટલું બધું એમના માટે અહો થાય કે આ કવિરાજ દાદાની ઓળખાણ કેટલું બધું એમ અલૌકિક આપી રહ્યા છે ને દાદાને હજી ઓળખાણ કેટલી વધે બસ આ પદથી પણ બહુ બધું આગળ વધાય છે. અને આપ હજી સમજ આપો કે આ કેટલા બધા શબ્દો વાપર્યા છે દાદા માટે કવિરાજે કે દાદા ભગવાન અખિલેશ્વર સ્વપાવન હૈ. એ વર્ડ પણ મને સમજ આપો. પરમ પવિત્ર પુરુષ પ્રાણા. એટલે એટલું એટલે પરમ આ શબ્દનું એક મિનિટ પરમ પવિત્ર પુરુષ પુરાણા એટલે આ પુરુષ ની આગળ હવે કોઈ પવિત્ર હોય જ નહીં શકે એમ પુરુષ એમ કહેવા માંગે છે. એટલે પરમ એટલે છેલ્લું, પરમ એટલે છેલ્લું થઈ ગયું કે આની આગળ હવે કશું છે નહીં એમ. છે નહીં. આની આગળ હવે કશું છે નહીં. કોઈ આવા પુરુષ હોય જ ના શકે. આ કાળ માટે અને સદાકાળ માટે જ્ઞાની પુરુષ અને તીર્થંકર ભગવંતો એવા જ પુરુષ કહેવાય કે કલ્યાણ અર્થે છે. રાઈટ. એટલે એમને અખિલેશ્વર પાવન એટલે અખિલેશ્વર અને સ્વપાવન એટલે કે એમના પગલા જ્યાં પણ પડે એટલે તીર્થંકર ભગવાન માટે શું કે એમના જ્યાં પગલા પડે ત્યાં તીર્થ ઉભા થઈ જાય. તીર્થ રચાય બરાબર. તીર્થ રચાઈ જાય. એ રીતના દાદા ભગવાન જ્ઞાની પુરુષ આવા હોય કે એ લોકોના પણ પગલા પાવન હોય છે. સ્વપાવન એટલે અહીંયા આગળ બીજી રીતે સમજીએ ને તો કે દાદા ભગવાન જેને મળ્યા એને પ્રેમ આપ્યો છે. રાઈટ. અને જેને પ્રેમ મળ્યો છે એ દાદાના થઈ ગયા. બરાબર. એટલે આખું દાદાનું જે આખું ગુણો જે હતા ને એ આની અંદર લખે કવિરાજે વર્ણવી દીધા છે કે કેવા હતા દાદા ભગવાન. એટલે કે આવા પરમ પુરુષ મળવા બહુ અતિ દુર્લભ છે. એટલે આ આખા વિશ્વમાં કશે આપણને કોઈ સુખ શાંતિ આપી ના શકે એવા આ વિધાતા આપણને પ્રાપ્ત થયા, જોવા મળ્યા, જાણવા. સુખ શાંતિ નિકેતન હે.
એટલે લેખ છે ને શ્રીમદ રાજચંદ્રજીનું છે. હા જીવનનો માર્ગ મળ્યો નથી એનું શું કારણ? હા એકવાર વિચારી યોગ્ય લાગે ત્યારે સાથેનું પત્ર વાંચજો. હાલ વિશેષ લખી શકવાની જે જણાવવાની દશા નથી, તો પણ એકમાત્ર અમારી મનોવૃત્તિ કિંચિત દુભાતી અટકે એ માટે જે કંઈ અવસરે યોગ્ય લાગ્યું તે લખ્યું છે. અમને લાગે છે કે માર્ગ સરળ છે, પણ પ્રાપ્તિનો યોગ મળવો દુર્લભ છે. હા શું કહે છે? હા માર્ગ સરળ માર્ગ છે. સરળ છે, પણ પ્રાપ્તિનો યોગ મળવો દુર્લભ છે. હા એટલે આપણને આ પ્રાપ્તિનો યોગ મળી ગયો. હા દાદા ભગવાન રાઈટ. એટલે કેટલું ગજબનું આપણું શું કહેવાય કે અનંત જન્મોની પુણ્ય જાગી હોય ને એના જેવું છે. હા એટલે કે પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. એટલે જોયો જાણ્યો અનુભવ્યો છે કેવળ આત્મા સ્વદેહે. એટલે કે આ હા દાદા ભગવાનની દશાનું વર્ણન કર્યું કે જોયો જાણ્યો અનુભવ્યો છે કેવળ આત્મા સ્વદેહે. એટલે કે સ્વદેહે આ અનુભવ કરીને બેઠા છે. એટલે રાઈટ. પ્રતીતિ લક્ષ્ય અનુભવ સિદ્ધ વ્યક્ત કરાવો દાતા હે. એટલે કે હવે અમને પણ પ્રતીતિ લક્ષ્ય અનુભવ સિદ્ધ વ્યક્ત કરાવો દાતા હે. એટલે કે આ પ્રતીતિ તો તમે બેસાડી આપી, પણ હવે લક્ષ અને હા અનુભવ એને પણ સિદ્ધ કરી આપો, એને પણ સિદ્ધ કરાવી આપો એમ. રાઈટ. એટલે અમુક અમુક કેવું છે કે આપણે આપતાવાણી છે કે અક્રમ વિજ્ઞાન છે કે આ કવિરાજના પદો છે, તો કે એના ઉપરથી આપણને દાદા ભગવાનનો પરિચય મળે છે. પરિચય મળે છે. રાઈટ. હા, અને એ પરિચય આપણા જીવનમાં કામ લાગશે. હા એટલે કે આ બધું આપણને દાદા ભગવાનનો પરિચય કરાવડાવે છે. હા આ બધા સાધનો સત્સાધન છે, ચરણ વિધિ છે, અક્રમ વિજ્ઞાન છે, મુક્તિ સુખ પદો છે, આપતાવાણી છે, કીર્તન અસીમથી જે ભક્તિ. કારો છે, કીર્તન ભક્તિ છે, એ બધું આપણને દાદા ભગવાનનો પરિચય કરાવડાવે છે. આ દાદા પરિચય ભગવાન કરાવે. છે. આ આવા 14 લોકના નાથ એવા આ દાદા ભગવાન પ્રગટ્યા અને એ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. એનો પરિચય કરાવડાવે છે. એટલે સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ ને તો કે આપણને કોઈ પોલીસ વાળો ઓળખતો હોય ને હા તો એ આપણે કેટલા રોકમાં રહીએ. રફમાં રહીએ. બરાબર છે. હા કોઈ ડોક્ટર આપણને ઓળખતો હોય, કોઈ વકીલ ઓળખતો હોય, કોઈ જજ ઓળખતો હોય કે વ્યવહારની અંદર જે પ્રતિષ્ઠિત માણસો છે એમાંનો કોઈ હા આપણને ઓળખતો હોય તો કેટલા રોકમાં રહીએ. રફમાં રહીએ. બરાબર છે. ને આ તો એનો પરિચય પરમાત્મા ખાલી આપણને રોફ અપાવડાવે છે. રફ અપડાવે છે. હા પાડોશી છે કે સંબંધી છે કે એ છે, એનો પરિચય આપણને રોફ અપાવે. આ તો 14 લોકના નાથનો પરિચય છે. ખરી વાત છે. તો કેવો રોફ હોય આપણો? કેટલી ખુમારી હોવી જોઈએ, રફ હોવો જોઈએ. હા તો કે આ ખરી વાત છે. આપણને એટલે આ દાદાના ગુણલા એ એમનો પરિચય કરાવડાવે છે આપણને. ઓહો, આવા દાદા ભગવાન ભેગા થયા તે આ કાળમાં. એટલે આનંદગંજીને તો લખવું પડ્યું, કવિરાજે લખ્યું જે દિવ્ય ચક્ષુ માટે આનંદ ગંજી મથતા તે દિવ્ય ચક્ષુ સાથે દાદા મહાત્મા ફરતા. કે જે દિવ્ય ચક્ષુ માટે આનંદગંજી આખું જીવન કાઢ્યું એમણે, હા અને એ દિવ્ય ચક્ષુ આપણને મળેલા છે. એટલે કવિરાજે કેટલું સરળ લખ્યું કે દિવ્ય ચક્ષુ સાથે દાદા મહાત્મા ફરતા. એટલે કે આ દાદાના બધા મહાત્માઓ એ દિવ્ય ચક્ષુ સાથે ફરી રહ્યા છે. ફરી રહ્યા એક છે. એક શું ખરી વેલ્યુ વાત છે. મૂકી છે મહાત્માઓની દાદા ભગવાને.
રાઈટ. પાછું ચરણ વિધિમાં લખ્યું, હે વિશ્વબંધ એવા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ, મને અને સર્વે કલ્યાણમૂર્તિ સંકિતધારી મહાત્માઓને તીવ્ર જ્ઞાન દશા પ્રાપ્ત થાવ, સંપૂર્ણ અર્પણતા પ્રાપ્ત થાવ, સંપૂર્ણ અભેદતા પ્રાપ્ત થાવ, સંપૂર્ણ વિતરાગતા પ્રાપ્ત થાવ, પ્રબળ પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત થાવ. સર્વે કલ્યાણમૂર્તિ સંકિતધારી મહાત્માઓના સર્વોત્કૃષ્ટ સદગુણો મારામાં ઉત્કૃષ્ટપણે સ્ફુરાયમાન થઈ મને શક્તિવંત બનાવો, શક્તિવંત બનાવો, શક્તિવંત બનાવો. શું એક મહાત્માની અંદર શું સિંચન કર્યું હશે, શું બીજ નાખ્યા હશે દાદા ભગવાન. રાઈટ. એટલે કે આપણે બિલકુલ પેકિંગ. દાદા ભગવાનનો મહાત્મા કોઈની સાથે પણ વ્યવહારમાં આવે ને તેને દાદા ભગવાનનો પરિચય થવો જોઈએ. પરિચય ઓ થવો જોઈએ. દાદા ભગવાનનો મહાત્મા મળ્યો મને. રાઈટ. દાદા ભગવાનનો પરિચય મહાત્માઓના વ્યવહારથી મળવો જોઈએ. ઓ આવા દાદા ભગવાન હતા, એમના મહાત્મા આવે છે તો દાદા ભગવાન કેવા હશે. કેવા હશે. ખરી વાત છે. એટલે આપણા થકી દાદાની ઓળખાણ થવી જોઈએ. આપણે એવું જીવન જીવી જવું પડશે કે જીવતું દાખલો બની જવું પડશે દાદા માટે. હા, એટલે લોકોને એવું થયું છે કે ઓ દાદાનો મહાત્મા આવો છે તો દાદા ભગવાન કેવા હશે. એમને શીશ ઝૂકી જાય. હા, એટલે બહુ જિમ્મેદારી આવી ગઈ. ઘરે પણ જો ઘરે આપણો વ્યવહાર જરા પણ અયોગ્ય કે એવી વાણી નીકળી તો સીધું આપણા દાદા પર આવે. તમે તો દાદાના સત્સંગમાં જાઓ છો, તમારે દાદા ભગવાન આવું શીખવાડે છે. એટલે બહુ સમજી વિચારીને વ્યવહારમાં રહેવું પડે છે હવે. ખાલી આપણે આ સમજી લેવાનું છે અમીબેન. રાઈટ છે. આ સમજ જે છે ને એ ઓટોમેટિક બધો ચેન્જ લાવશે. હા, એ તો બરાબર છે. જેટલી જાગૃતિ રહે. ખાલી આટલી જોખમદારી આપણને સમજાય ને કે આપણા વ્યવહારથી દાદા ભગવાન સામેવાળો આપણા વ્યવહારથી દાદા ભગવાનને આંકી રહ્યો છે. હા, આટલું જ સમજીને જીવી જવાનું છે. તો વ્યવહાર શુદ્ધ એના મેળે જ થઈ જશે. એ પ્રેમ સ્વરૂપ થઈ જશે. પ્રેમ સ્વરૂપ થઈ જશે. કારણ કે દાદા ભગવાન પ્રેમ સ્વરૂપ હતા. હા, આપણે કશા અત્યારે જ ઉપાડવાના નહીં. આપણે દાદા ભગવાનના છે એટલે. સામે વાળાને બધી છૂટ, આપણે કોઈ છૂટ નહીં. પણ કોઈ જીવનું બુરું વિચારે ના હોજો રે. મનથી પણ કોઈના માટે વિચાર ના આવવો જોઈએ ગુરુ. એટલે કેટલી આપણે દાદાને સમર્પિત થયા કહેવાય. સમર્પણ એ જ મને લાગે છે કે જે આપણી સત્તામાં છે, જે પુરુષાર્થના ભાગમાં છે ત્યાં તો આપણે પરફેક્ટ થઈએ. અને આપણે દાદા માટે કંઈક કરી છૂટવાનું બીજો કોઈ રસ્તો એમને કશું જોતું નથી. બસ આપણે એમના જેવા પ્યોર થઈને જીવી જશું તો એમનો રાજીપો આપણને મળશે એવું મને લાગે છે. આ જ હોવું જોઈએ. દાદા શું કે, મારી આજ્ઞામાં તું રહ્યો તો તું મારો, નહીં તો તું તારા ઘરનો. ખરી વાત છે. દાદાએ આજ્ઞા ઉપર ભાર આપેલો છે. આજ્ઞા ઉપર ભાર આપ્યો છે. સાચી વાત છે. એટલે જેટલો વ્યવહાર આજ્ઞાધીનપણામાં રહ્યો એ આપણો વ્યવહાર પણ ચોખ્ખો થતો જશે અને સામેના વ્યક્તિ જે આપણા સાથે ઋણાનુબંધના હિસાબથી આવ્યા છે એમને પણ આપણે મુક્ત કરી દેશું. આપણે આજ્ઞામાં રહીશું તો આપણા હિસાબમાંથી. આ બહુ મોટું આપણું મિશન છે. એટલે આ પાછું શ્રીમદ રાજચંદ્રનું એક છે, એની અંદર વાત કરી. સહધર્મ સ્વામી જંબુ સ્વામીને ઉપદેશે છે કે જગત આખાનું જેણે દર્શન કર્યું છે એવા મહાવીર ભગવાન તેણે આમ અમને કહ્યું છે, ગુરુને આધીન થઈ વર્તતા એવા અનંત પુરુષો માર્ગ પામીને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયા. એક આ સ્થળે નહીં પણ સર્વ સ્થળે અને સર્વ શાસ્ત્રમાં એ જ વાત કહેવાનો લક્ષ્ય છે.
અર્ણાય ધમ્મો અર્ણાય તવો. હમ એટલે આજ્ઞા એ જ ધર્મ અને આજ્ઞા એ જ આજ્ઞા એ તપ. એટલે ગુરુની આજ્ઞા કે જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા થી જ ધર્મ એ જ ધર્મ છે ને એ જ આપણા માટે તપ, એ જ મોક્ષ તપ માટે છે. એક એટલે તપ છે. એટલે આ દાદા ભગવાનનો રાજીપો મેળવવાનો સહેલામાં સહેલો રસ્તો આજ્ઞા. હા, સામે એમની આજ્ઞા જેટલી કોઈ વ્યક્તિ જેટલી નથી. સમજણ પાકી થઈ આજ્ઞા સંબંધી, એટલો દાદા ભગવાનનો રાજીપો આપણી ઉપર ઉતરે. ઉતરે. કોઈ પણ વ્યક્તિને વ્યક્તિ સ્વરૂપે જોવા કરતા એમના શુદ્ધાત્મા જોઈને વ્યવહાર થઈ જાય તો એ પ્રેમ સ્વરૂપ થઈ જશું. અને એની માટે વ્યવહાર તો શક્તિ બની જ માંગે. રહ્યો છે અમીબેન, વ્યવહાર હા, તો બની જ રહ્યો છે. રાઈટ. એક કુરુક્ષેત્ર અંદર ચાલી રહ્યું છે અને બીજું બહાર ચાલી રહ્યું છે. બહાર એ ચાલી જે રહ્યું અંદર છે. કુરુક્ષેત્ર ચાલી રહ્યું છે એનો પડઘો બહાર છે. કરેક્ટ. એટલે અંદર અંદર પુરુષાર્થનો ભાગ જે છે આજ્ઞા ધર્મનો, પ્રજ્ઞાએ કરીને ત્યાં આગળ પ્રજ્ઞાએ કરીને અંદર એ કુરુક્ષેત્ર જીતી ગયા તો બહારનું કુરુક્ષેત્ર એમને એમ જીતાઈ જશે. હા, જે છે એ અંદરનું કારણ જ કે કુરુક્ષેત્ર. બહારનો ભાગ બધો નપુંસક કહેવાય. હા, એમાં કશું ચેન્જ થઈ શકે નહીં. રાઈટ. જે આપણા હાથમાં છે એ અંદર પુરુષાર્થ વાળો આજ્ઞા ધર્મ વાળો ભાગ જે છે એ આપણા હાથમાં છે. હા, એટલે ત્યાં આગળ પરફેક્ટ થતા ગયા તો બહાર બધું પરફેક્ટ. એટલે પહેલું કુરુક્ષેત્ર અંદર છે, એ અંદર અંદરનું છે. અંદર ક્ષેત્ર જીત્યા એટલે બહાર આખું જગત જીતાઈ ગયું. જીતાઈ ગયું. આખું અંતસ્કરણ આખું આજ્ઞાધીનપણે જ એ આખું બધું એને ચોખ્ખું થઈ જવું પડશે. થઈ રહ્યું જ છે, થઈ રહ્યું જ છે. થઈ જ રહ્યું છે. જેટલું આજ્ઞા ફિટ થતી જશે હા. એટલું અંદરના કુરુક્ષેત્રનો ભાગ જીતાતો જશે. બરાબર છે. કેમ કે ભાર, દાદાએ કીધું છે ભાર કોઈ છે જ નહીં. ભાર તમારો જ પડઘો છે અને અંદર બહાર અંદર બધે જ બધું આપણે છે. જ છીએ. બહાર આપણે જ બધે છીએ. આપણે છે, આપણા સિવાય બીજું કોઈ છે નહીં. કોઈ છે નહીં. એટલે પછી કોની સાથે ઝઘડો કરવાનો? હા, આ સમજાતું જશે. હા, સમજાતું જશે. કે ભાઈ જશે. આ અને ભૂલ છે. જેટલું સમજાતું જશે ને એટલે હા, પોતાને જ આશ્ચર્ય નવાઈ લાગશે કે ઓ બધે હું જ છું તો મારી જોડે શું બદલો લેવાનો, શું બદલો લેવાનો, શેનો ઝઘડો, અને તેનો શું ઝઘડો પછી હવે કરવાનો, આમાં શું. હા, આમાં શું શું બધું ન્યાય ખોડવાનું હવે? હા, બહુ બહુ સરસ વાત છે આ, કે આપણને દાદાએ એવી ભૂમિકામાં બેસાડી દીધું છે કે ભાઈ હવે પોતે જ જોઈ લો કે કોની સાથે બહાર તમે લડવા જશો. શું જ છે. આ જગતમાં ક્યાંય લડવા જેવું છે નહીં અને છે કોઈની નહીં. જોડે લડવા જેવું નથી. નથી. લડવું હોય તો તમે તમારા હિસાબ જોડે લડો. હા, હિસાબ જોડે લડો, તમારી અંદરની બિલીફ જોડે લડો, અંદરની નબળાઈઓ જોડે લડો, નબળાઈઓ જોડે લડો. જોડે લડો. કે કેમ તને કેમ અંદર જે ગમ્યું પ્રમાદ નહીં? થઈ રહ્યો છે પ્રમાદ જોડે લડો. પ્રમાદ જોડે લડો. બરાબર છે. કોણ આપણને દાદાની આજ્ઞામાં નથી રહેવા દેતું એની સાથે લડો. સાથે લડો. કોણ આપણને નિર્દોષ જોવા નથી દેતું, હજી કોઈ બધું સામેવાળાને કરતા દેખાડે છે, વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે નથી દેખાડતું, એની સાથે લડો. બરાબર છે, બહુ સરસ વાત કરી. અંદર જ લડવાનું છે. હા, આખું અંદર જ કુરુક્ષેત્ર છે. કુરુક્ષેત્ર છે આખું. પાંડવો એ અંદર છે અને કૌરવો એ અંદર જ છે. બધું હા, અંદર છે, બધું બહાર અંદર ક્યાંય છે. કશું નથી. બરાબર છે. હા, રાઈટ. બહુ સરસ. એટલે આ તો દાદા કરવાનું છે. દાદાની આજ્ઞામાં રહી
અને આ વ્યવહાર આખું કુરુક્ષેત્ર અંદરનું જીતવાનું છે આપણે. એટલે ભાર તો બધા આપણી માટે દાદા કે ને ઘણી વાર દીપક આનંદજી કહેતા આ બધું જીતાઈ જશે એટલે કેવળ જ્ઞાન તો આપણી માટે હાર તોડા લઈને જ બેઠા છે. હા, બધા આપણને કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું કરાવો તો ભેગા થાય છે. ભેગા થાય છે. અને આપણે એને અડધું જ કરીએ છીએ, એની જોડે બાજી પડીએ છીએ. બાજી એની પડે જોડે તો છે. ભજન ખુલ્લું કરાવવા આવ્યો છે આપણું. એનો તમને તો અંદર ઉપકાર લાલ ચોળ, માનવાનો હોય કે હા, લાલ ચોળ તપ બધું આવે તો એના માટે તો કેટલું બધું લોટરી લાગી ગઈ એવું સમજવું જોઈએ. પણ ઊંધું થાય છે. એટલે એ અનંત અવતારથી લોક માન્યતા લોક દ્રષ્ટિથી જોવાનો સમજવાનો જે અંદર અધ્યાસ પડેલો છે ને એ કામ કરી રહ્યો છે. એટલે એની સામે આપણે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ વપરાતી જાય, સમજાતી જાય, એટલે એ બધું જૂનું બધું નીકળતું જાય અને આજ્ઞા સ્વરૂપનું જીવન થતું જાય. કરેક્ટ. એટલે દાદાનું આ સત્સંગ હોય ત્યારે દાદા દેખાય અને દાદાના બધા પ્રસંગો પણ દેખાય. કેમ કે આ આખો દિવસ તો બધી ફાઇલોમાં ને વ્યવહારમાં એવી રીતે હોય ગૂંચાયેલા, પણ જયારે સત્સંગમાં બેસીએ ને એટલે આમ બધા પઝલના બધા સોલ્યુશનો મળતા જાય. એટલે હમણાં જ આપની સાથે વાત કરતા કરતા દેખાયું કે દાદા કહેતા હતા ને કે અમને તો અપમાન કરવા આવે તો અમે તો બહુ રાજી થઈ જઈએ, અમે એની સાથે ને સાથે જ રાખીએ, કેમ કે અમને એ જાગૃત રાખે. અને કેફ ચડવા ના દે કોઈ દિવસ. હા, જ્ઞાનીને હોય જ નહીં, પણ આપણને આપણી વાત છે, આપણને કેફ ના ચડવા દે. કેફ ના ચડવા દે. નહીં તો કેફ ક્યારે ચડી જાય ખબર જ ના પડે. એટલે ક્યાંથી પણ અપમાન આવ્યું તો સમજી લેવાનું કે આપણે તો એમાંથી આપણું લોટરી મળી ગઈ અને એમાંથી આપણું કહીએ ને કે કમાણી કરી લેવાની. કમાણી, હા, કલ્યાણ જ છે. આપણું કલ્યાણ છે એટલું સમજાઈ ગયું ને તો બહુ કામ થઈ ગયું. આપણું કલ્યાણ છે આમાં. બહુ સરસ. આમાં કવિરાજે દાદા માટે અહીંયા બહુ સરસ વાત કરી છે. જગ આશ્રય જગપતિ જગવંદન, જગ આશ્રય જગપતિ જગવંદન, અનુપમ જ્ઞાન સુધારસ મૂર્તાનંદી માતૃવત્સલ દાદા ભગવાન દુર્ગમ હૈ. એટલે અહીંયા બતાડી દીધું છે કે બીજે કશે આશ્રિત થવા જેવું નહીં. બધે આશ્રિત થઈને માર ખાધો છે. ખાલી આત્મા સિવાય બીજે ક્યાંય આશ્રિત થવા જેવું નથી. અને એ પોતાનું સ્વરૂપ જ છે, પણ એ પોતાનું સ્વરૂપ હજુ અનુભવ સિદ્ધ થયું નથી ત્યાં સુધી. પોતે જ ભગવાન છે, પણ એનું નથી ત્યાં પોતે જ છે. નિરાશ્રિત પછી. પોતે નિરાશ્રિત છે પછી તો. નિરાશ્રિત છે પોતે. અત્યારે હજી આ પૂતગલના બધા સ્પંદનોમાં પરમાણુમાં પોતે આશ્રિત થઈને બેઠા છે. એટલે ચાર્જ કરીને આવેલો છે ને એટલે. એટલે ખરી વાત છે. અને આવું પ્રેમ માતૃવત્સલ જે દાદા ભગવાન હાજર નથી તો પણ કેટલું બધું માતૃવત્સલ પ્રેમ એમના કેટલું બધું યશ નામ છે કે એનું આપણને અનુભવ થઈ રહ્યું છે. યશ નામ છે. બીજું ઘણી વાર દીપક આનંદજી શું કહે છે કે દાદા ભગવાન થકી પ્રાપ્તિ થયેલો એક મહાત્મા પણ હાજર છે, ત્યાં સુધી દાદા ભગવાન હાજર છે. દાદા ભગવાન કામ કરી રહ્યા છે એવું માનવાનું. કામ કરી રહ્યા છે. બરાબર. એ તો બહુ મોટી વાત છે કે અત્યારે બધા આપણા પુત્ર બધા મહાત્માઓ બધા છે એટલે આપણી માટે એમનું પ્રેમ હજી પણ એટલું તાજા ને તાજા જ છે. તાજું ને તાજું છે.
એટલે દાદા ભગવાન મહાત્માઓ થકી વ્યક્ત થઈ રહ્યા છે. વ્યક્ત થઈ રહ્યા છે. રાઈટ, સરસ. અને અહીંયા પણ બહુ સરસ લાઈન આપી છે, વિશ્વાસી અભ્યુદય હે અજોડ સંગમ. એટલે એવું સંગમ થયું છે આપણું દાદા ભગવાન સાથે કે હવે બધે કશે બહાર વિશ્વાસ રાખવા જેવું જ નથી. નિત્ય નિરંજન અજોડ સંગમ વિશ્વાસી અભ્યુદય હૈ. એટલે આ એક જ જગ્યાએ બધું મળી ગયું છે આપણને, અને આ એક જ જગ્યાએ વિશ્વાસ રાખી અને આગળ ચાલ્યા જવાનું છે, નીકળી જવાનું છે. કાલે સાંભળતી હતી ને દાદા વાણી, તો દાદાજી કહેતા હતા કે હવે નીકળી જાઓ ઝટ અહીંયાથી, કશો સાર નથી, કશે ક્યાંય વિશ્વાસ થી બેસવા જેવું નથી આ જગતમાં, એટલે ઝટ નીકળી જાઓ, એમ કે જેમ છે તેમ બધું સમજીને. એટલે જયારે એમની વાણી સાંભળીએ ને ત્યારે બહુ અહો થાય ને આમ ભય પણ લાગે કે અરે આટલું સરસ મળ્યું છે ને હજી ઠંડા થઈને બેસવું કે હજી બધું વ્યવહારમાં બધું રસ લેવાનો કઈ મતલબ નથી કશે, અને સમય બગાડવા જેવો નથી એમ. દાદા વાણી આપણે સાંભળીએ ને ત્યારે આપણને એવું અનુભવ થાય કે ઓ દાદા ભગવાન સંસારનો કેવો ભાગાકાર કરીને બેઠા હતા અને આત્માનો કેવો ગુણાકાર કરીને બેઠા હતા. રાઈટ. સંસારનો ભાગાકાર કરીને બેઠા. હા, બહુ ચોખ્ખું ખબર પડે એનાથી. અને ત્યારે આપણને આમ થાય કે આપણે તો હજી આ વ્યવહારનું બધું કેટલું બધું સ્વાદ લેવાનું ને બધું લઈને બેઠા છે ને હજુ તો એને માર્ક આપેલા છે, વ્યવહારને બહુ માર્ક આપેલા છે, હજુ તો માર્ક આપેલા છે. હા, બહુ માર્ક આપેલા છે હજુ તો. હજુ તો કોઈની સરસ ગાડી જોવે, કોકનો સરસ બંગલો જોવે, સરસ કપડા જોવે, સરસ ઘરેણા જોવે, તોય ખેંચાઈ જાય. એટલે કેટલા બધા માર્ક આપેલા છે. રાઈટ. એનો પાપ પુણ્યનો ઉદય ભોગવી રહ્યો છે, દેખાતો જ નથી આપણને. દેખાતું જ નથી. કે બેવ બરફની પાટ છે, બેવ બરફની પાટ જ છે, પાપ અને પુણ્ય બેવ. એ બધું પરવારી જશે, કશું જ છે નહીં. કઈ છે જ નહીં. પણ એ સમજાતું નથી, એ દેખાતું નથી હજુ. કે દાદા કે ને કે કોઈ અમને એમ કે સારી ખાવાની વસ્તુ આપે તમને, તો એમ કે પછી થોડી વાર પછી એ જ ના ભાવે એ વસ્તુ, એમ કે તો હું એમ કહું કે ભાઈ એવી વસ્તુ આપને જેમાંથી મને કાયમ જ સુખ મળે. આ તો પાછું એના પાછળ કે છે કે ભાઈ હવે કડવું ખાઓ, તમે આટલું બધું ગળ્યું ખાઈ લીધું છે તો કે તો પછી આવી વસ્તુ પાછળ શું પડ્યા છો. એટલે જયારે આવું સાંભળીએ ને ત્યારે એમ થાય કે હા, કેટલું બધું હજી અહંકાર બધું. એટલે દાદા ભગવાનની એક એક વાત છે ને વૈરાગ ઉભો કરી આપે આપણને. હા, બસ એક્ઝેક્ટ વૈરાગ ઉભો કરી આપે. આ એકદમ 100% વાત કહી આપ. એક એક વાક્ય એમનો વૈરાગ ઉભો કરી આપે. અને તમે આપણે સામાન્ય રીતે સાંભળીએ ને તીર્થંકરોની વાતો, તો કે મહાવીર ભગવાન ને ગૌતમ સ્વામી ભેગા થયા, સંયમ ઉભો થઈ ગયો, પગે પડ્યા, પગે સમર્પણ થઈ ગયા. ગૌતમ સ્વામી જેમને પ્રતિબોધ આપ્યો, જેને બોધ આપ્યો, બધા સંયમ પામી ગયા. એટલે કે આખો માર્ગ સંયમનો છે, તીર્થંકરોનો આખો માર્ગ સંયમનો છે. એટલે દાદા ભગવાનની એક એક વાત આપણે સાંભળીએ ને તો અંદર સંયમ ઉભો કરે છે. સંયમધારી બનાવે છે આપણને. સંયમધારી, ગજબના પુરુષ, જે પોતે સંયમધારી હતા અને એમની વાતો સાંભળીને આપણને સંયમધારી બનાવે. અને જયારે આ શબ્દ વાક્ય સાંભળીએ છીએ ને સંતોષાને, કે અમે આ દેહમાં એક ક્ષણ પણ નથી,
અમને તો નથી રહેતી. કોઈ આપે, કંઈ પણ આપે કે કોઈ બતાડે તો અમને કશું ચોટે જ નહીં. અમે કેમ કે આ દેહમાં છે જ નહીં. ત્યારે એમ થાય કે ઓહ, કેવી કેવી દશા અને આ કેવી ભૂમિકામાં આપણને પણ દાદા પાછા કે દાદા કે તમને પણ આ જ ભૂમિકામાં આ જ દશા પર બેસાડ્યું છે, પણ તમને તો હજી બધું બધું બહુ ગમે છે ને એમ કે. તમે હજી દસ્તાવેજ ફાડ્યા નથી એમ કે દાદા ઘણી વાર. પેલું કવિરાજનું પાછું એક પદ છે ને, તમે જ માલિક તમે જ, બહુ મસ્ત પદ છે. કયું? અમે તમને દસ્તાવેજ કરીને આપ્યો, તમે જ માલિક તમે જ. અચ્છા, બહુ મસ્ત. ઓકે. એવું કઈ સાંભળવામાં આવ્યું નથી, કદાચ નવું પદ છે, હશે. નવું પદ જ છે. એની વચ્ચેની લાઈનો છે, એ પદની વચ્ચેની લાઈનો છે. બરાબર, સરસ. એટલે આ તો દાદા ભગવાનની પરિચય કવિરાજથી મળે છે, દાદાની ઓળખ પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે હજી અહોહો થાય છે. દાદા માટે પ્રેમ પણ વધે છે, અને આ વ્યવહાર કેવી રીતે પ્રેમ સ્વરૂપ થવાની બધી રસ્તા પણ મળ્યા કરે છે. અને એવો નિશ્ચય પણ છે કે બસ આ કરવું જ છે. આ ભાવમાં તો દાદા તમે મળ્યા છે તો પૂરું સમજી જ લેવું છે. સરસ સંતોષાનંદજી, કઈ આપને બોલવું હોય તો બોલો, એડ કરવું હોય તો. જય સચ્ચિદાનંદ. ના, બરાબર છે. પુરુષાર્થ માં આગળ વધવા માટે આ સત્સંગમાં રહીએ છીએ એટલે ઘણી બધી ચાવીઓ મળે છે, પઝલ બધા સોલ્વ કરવા માટે. આપણી માટે એ જ છે કે જેટલો સત્સંગમાં આપણે પડી રહીએ ને, એટલો સંસારનો ભાગાકાર થાય છે, છેદ થાય છે. રાઈટ. કારણ કે અનંત અવતારથી સંસારને ઘૂંટ ઘૂંટ કરેલો છે. એટલે દાદા કહેતા હતા કે સત્સંગમાં પડી રહેજો, સત્સંગમાં પડી રહેજો. કેમ કે સત્સંગમાં પડી રહીશું ને એટલો સંસાર છેદાતો જશે. કારણ કે બહારના બધા સંજોગો સંસારને ગાઢો કરવા વાળા છે, છેદવા વાળા નથી. અને આ સત્સંગની જગ્યા જે કેવી છે કે સંસારને છેદે છે. અને આપણું અંદરના બધા પરમાણુ પણ કે ને કે આમ બહાર બધું કુસંગત છે, પણ આ અહીંયા બેસીએ એટલે એમ દેખાય કે બધું અંદર આપણે આટલો સમય આપણું ચોખ્ખું ગયું અંદર. એટલે કે સત્સંગનો સમય આપણને શું કામ કરે છે આપણાની અંદર? તો કે આપણને આત્મા તરફ લઈ જાય છે. આત્મા તરફ લઈ જાય છે. આપણો ખોરાક આખા દિવસ તો પૂતગલનું જ બધું, પૂતગલ ખાણું બધું, પૂતગલ પીણું જેવડું પદ છે ને, પૂતગલ ખાણું પૂતગલ પીણું, અને સત્સંગ એ આપણો ખોરાક છે. સરસ, બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સંતોષાનંદજી. આપણે ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે, તો હવે પેલો સામાયિક પદ નહીં લેવું, ત્રિમંત્ર લઈએ. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિયંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચનો
એસો પંચ નમુકારો સૌવપાવપણાસણો સૌવપાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સંવેસીમ મંગલાણમ ચ સવ્યેસીમ પડમમ હવૈ મંગલમ પડમમ હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સંતોષાનંદ સચ્ચિદાનંદ જય જય ગોપાલભાઈ સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. હવે કાલે સવારે આપણે પ્રાતઃ વિધિમાં મળીશું. જય